بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ وہ جمعے کا دن تھا، ابھی صرف دوپہر ہی ہوئی تھی، لیکن جارج ابھی سے بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے آج رات اپنی بیوی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہوئے اس نے غور سے نئی ویٹریس کو دیکھا۔ اس کے جسم کے پیچ و خم دیکھ کر اس کے منہ سے ایک سرد آگ سی نکلی تھی۔ اگر اس کی بیوی میگی اس ویٹریس کی نسبت آدھی بھی خوبصورت اور پرکشش ہوتی تو وہ اسے کبھی بھی قتل جیسے جرم کے بارے میں غور نہ کرنا پڑتا۔ 5 سال پہلے اس کی ملاقات اس کی بیوی سے ہوئی تھی، یعنی کہ میگی سے ہوئی تھی۔ میگی کیلیفورنیا کی ایک بستی میں رہتی تھی جہاں وہ چھٹیاں گزار رہا تھا اور خود کو وہاں بے حد تنہا محسوس کر رہا تھا۔ اس وقت میگی نے اپنی عمر 34 سال بتائی تھی، لیکن وہ اسے 25 سال سے زیادہ نظر نہیں آتی تھی۔ خود اس کی عمر 30 سال تھی۔ میگی کے چہرے پر اس قدر رونق اور شگفتگی تھی کہ وہ اسے 25 سال سے زیادہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھا۔ ایک ہفتے کے بعد ان کی شادی ہو گئی۔ شادی میں اس قدر عجلت کی وجہ جہاں اس کا احساس تنہائی اور میگی کی خود سپردگی اور شباب تھا، وہیں میگی کی دولت اس کے لیے باعث کشش تھی۔ میگی کو تڑکے میں $50,000 کی مالیت کے بانڈ اور نقد رقم ملی تھی۔ جارج نے 5 سال کے عرصے میں اپنی بے پناہ صلاحیتوں اور محنت سے کام لے کر $50,000 کی رقم کو تقریباً $2.5 لاکھ بنا لیا تھا۔ معاشی طور پر اس کی زندگی بے حد خوشگوار اور پرسکون تھی، لیکن 5 سال کے دوران اس کی بیوی آہستہ آہستہ اپنی ذات کی طرف سے بے پرواہ ہوتی چلی گئی۔ اب تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے شادی سے پہلے میگی نے اپنی ذات پر شکر کا خول چڑھا رکھا تھا، جیسے کہ بادام والی مٹھائی پر شکر کی تہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے، اور اب اس خول کا اتر جانا ٹائم آ گیا تھا اور اس کی صحیح عمر اس کے سامنے آ گئی تھی، جو اسے 50 سال نظر آتی تھی۔ وہ اپنے بالوں کی جانب سے بے پرواہ رہنے لگی تھی اور اب سرخ بالوں میں بھورے رنگ کے بالوں کی جڑیں چمکنے لگی تھی۔ اس نے بیوٹی کلینک بھی جانا چھوڑ دیا تھا اور اب تو وہ اکثر چہرے پر کریم لگانا بھی بھول جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں اور ہونٹوں کے گرد جڑیاں بھی نظر آنے لگی تھی۔ اکثر ان دونوں کے درمیان اس موضوع پر تلخ کلامی بھی ہو جاتی تھی، جس کا رخ عموماً اس طرح ہوتا تھا: کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے جارج کہ تم نے میری دولت کے لیے مجھ سے شادی کی تھی۔ میگی تلخ لہجے میں یہ بات اسے کہتی۔ جارج کہتا، پیسہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ایک مڑے ترڑے عمر رسیدہ $50 کے نوٹ کی قیمت اور اہمیت وہی ہوتی ہے جو ایک نئے $50 کے نوٹ کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں نے تم سے شادی تمہاری دولت کی وجہ سے کی تھی تو یہ بھی مت بھولو کہ میں نے اس رقم کو 5 گنا بڑھا دیا ہے۔ اس مکان ہی کو دیکھ لو، اس مکان اور اس کے قیمتی فرنیچر اور ان نوادرات کی قیمت جن سے اسے سجایا گیا ہے $50,000 سے بھی زیادہ ہے، اور شادی سے پہلے تمہارے پاس کل $50,000 تھے۔ آیا کچھ سمجھ میں؟ میں جانتی ہوں، میگی نے چلا کر کہا، تو مجھے بیوقوف مت سمجھنا، ذرا مجھے طلاق دینے کی کوشش تو کرو۔ قانون مجھے سب سے پہلے میرے $50,000 واپس دلوائے گا اور اس کے بعد جو دولت اور جائیداد بچے گی مجھے اس میں سے آدھا حصہ بھی ملے گا، پھر تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ میگی نے شراب کے نشے میں دانت کو ٹیستے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے، جارج نے جواب دیا، میرا انتظار مت کرنا، تمہیں اپنا حسن برقرار رکھنے کے لیے نیند کی اشد ضرورت ہے، جب نیند آ جائے تو سو جانا۔ وہ زور سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ اسے احساس تھا کہ وہ کبھی میگی کو طلاق نہیں دے سکے گا۔ ایسا کرنے کی صورت میں اسے میگی کے $50,000 واپس کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد اسے اپنی جائیداد اور دولت میں سے آدھا حصہ بھی دینا ہوگا، یعنی $1 لاکھ۔ اس کے بعد اسے عدالت میں مقدمہ لڑنے پر میگی کے وکیل اور خود اپنے وکیل کی فیس ادا کرنی ہوگی۔
ظاہر ہے इसके बाद उसके पास बचेगा क्या। मैगी को तलाक देने से खुदकुशी करना ज्यादा मुनासिब था। इस मसले ने उसे बड़ा परेशान किया हुआ था और इस मसले का हल अचानक ही उसके जहन में 6 माह पहले आया था। वो छुट्टियां गुजारने चंद दोस्तों के साथ मछली के शिकार के लिए झील पर गया था। वहां पहुंचते ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और वह सब कैबिन में 3 रोज के लिए कैद होकर रह गए। वक्त गुजारी के लिए उसने रिसाले पढ़ने शुरू कर दिए। उसे एक कहानी बड़ी पसंद आई। एक शख्स अपनी बीवी को कत्ल करने का बेहद उम्दा मंसूबा बनाता है। वो बाकायदगी से एक महसूस दिन एक महसूस क्लब में पोकर खेलने लगता है। वो क्लब में अपने महसूस वक्त पर दाखिल होता है और हमेशा मुकर्रर वक्त पर उठता है। इस तरह वो कई माह तक अपने उस टाइम टेबल पर अमल करता है। खेल के दौरान जुआ खेलने वाले कमरे से मुल्हिक आराम करने वाले कमरे में 10-15 मिनट के लिए जरूर जाता है। आराम करने वाले कमरे का एक बगली दरवाजा होता है जिसकी वजह से वो बाहर निकल सकता है। वो कई माह तक अपने टाइम टेबल पर सख्ती से अमल करता है और सब लोग उससे अच्छी तरह वाकिफ हो जाते हैं। एक रोज जब वो हस्बे मामूल आराम करने के बाद सुस्ताने के लिए उस कमरे में दाखिल होता है तो बगली दरवाजा खोलकर वो बाहर निकल जाता है और 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी बीवी को कत्ल करके वापस उसी बगली दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाता है। हस्बे मामूल खेल में दोबारा शरीक हो जाता है। बाद में पूछगछ करने पर जुए की मेज पर बैठने वाले तमाम लोग शहादत देते हैं कि ये एक लम्हे के लिए भी क्लब से बाहर नहीं गया। फिर भी कातिल पकड़ा जाता है क्योंकि जब वो अपनी बीवी को कत्ल करके वापस आ रहा होता है तो वो उजलत में ट्रैफिक सिग्नल की सुर्ख बत्ती को नजरअंदाज करता हुआ ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए आगे बढ़ जाता है और एक कांस्टेबल उस खिलाफ वर्जी पर उसका चालान कर देता है। वो चालान ये साबित कर देता है कि कातिल इस महसूस वक्त पर क्लब के अंदर मौजूद नहीं था। जॉर्ज को ये कहानी बड़ी पसंद आती है और उसे उस कहानी में अपने मसले का हल भी मिल जाता है। वो हूबहू उसी मंसूबे पर अमल करने का फैसला करता है। जाहिर है उसका अपना इरादा ये होता है कि वो कहानी वाले कातिल की तरह उजलत में ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने जैसी हमाकत नहीं करेगा। ये तकरीबन 6 माह पहले की बात थी। उसे एहसास था कि किसी शादीशुदा औरत के कत्ल पर पुलिस सबसे पहले उसके शोहर पर कातिल होने का शुबा करती है, लेकिन अगर जाए वारदात से गैर हाजिरी की शहादत देने वाले 6-7 गवाह मौजूद हों तो फिर पुलिस शोहर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, जैसे कि कहानी से साबित होता था, बशर्त ये कि शोहर कोई अहमकाना गलती ना करे। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वो खुद ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जो उसके लिए फांसी का फंदा साबित हो। जॉर्ज को कभी जुआ खेलने से रगबत नहीं रही थी। उसने ऐसे कई जुए के अड्डे के बारे में सुना हुआ था जहां शरफन बंद कमरों में जुआ खेलते थे। मसलन एक ऐसा ही अड्डा या निक्की स्ट्रीट पर वाक़ था जो कि एक हजाम की दुकान के अंदर था। एक और खुफिया अड्डा स्वांकी कोल्ड स्पॉट के पीछे था। जॉर्ज ने उन दोनों अड्डों पर जाकर पोकर खेला। वो एक माह तक हर जुमे को दोनों जगह जाता रहा। फिर उसने महले वकू और अपने मंसूबे को मद्देनजर रखते हुए स्वांकी के अड्डे को मुंतखब कर लिया, क्योंकि स्वांकी के खुफिया जुए खाने में आराम करने का एक खास कमरा भी था जिसका एक बगली दरवाजा गली में खुलता था। उस दरवाजे को कभी कोई इस्तेमाल नहीं करता था। पोकर खेलने के दौरान आमतौर पर हर शख्स कुछ देर के लिए कमरे में आराम करने जाता था, लेकिन जॉर्ज ने कभी किसी को बगली दरवाजा इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा था। स्वांकी के जुए खाने में आने वाले सब शुरफा होते थे और वहां बाजी भी हजारों की लगती थी। आमतौर पर वहां जुआ खेलने के लिए कम से कम $2000 जेब में डालने जरूरी होते थे। पिछले 5-6 माह के दौरान खेल में वो कभी हार जाता और कभी उसकी जीत होती थी। अब तक वो मजमूई तौर पर $7000 नफे में था। जहां वो बाकायदगी से एक मुकर्रर वक्त पर जुमे की रात को जुए खाने में दाखिल होता था और रात के वहां से उठता था, वहीं वो दूसरे खिलाड़ियों की तरह आराम करने वाले कमरे में जाकर आराम भी जरूर करता था। आराम का तो सिर्फ बहाना होता था, वो दरअसल आने वाले वक्त की रिहर्सल करता था। आराम करने वाले कमरे में दाखिल होकर वो एहतियात से इधर उधर देखकर बगली दरवाजे से बाहर निकल जाता और अपने पीछे बगली दरवाजे को भीड़ दिया करता था। फिर वो एक गाड़ी में बैठकर अपने घर तक सफर करता। तमाम रास्ते वो एक एक चीज का बगौर जायजा लेता, कितने ट्रैफिक सिग्नल आते हैं,
کانسٹیبل کہاں کھڑا ہوتا ہے، ایک سگنل کی بتی کب سرخ ہوتی ہے اور کتنی دیر سرخ رہتی ہے، سفر کے دوران کون سی ممکنہ رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں، وہ 10 منٹ سے پہلے ہی واپس آ جاتا اور بغلی دروازے سے اندر داخل ہو کر دروازے کو دوبارہ بند کر دیتا اور دوبارہ کھیل میں شریک ہو جاتا۔ اس نے یہ پکا ارادہ کیا ہوا تھا کہ اگر کبھی اسے اپنے منصوبے میں کوئی رکاوٹ آنے کا احساس ہوا تو وہ فوراً اپنے منصوبے کو خیر آباد کہہ دے گا اور غیر ضروری خطرہ مول نہیں لے گا۔ 5 ماہ کے دوران کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی، اسے اپنا منصوبہ ہر طرح ممکن نظر آیا اور آج کی رات اس نے اپنے منصوبے پر آخری قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر کوئی غیر معمولی بات نہ ہوئی تو اس کی بیوی اپنے معمول کے مطابق مشروب کا آخری گلاس پینے کے بعد 9 بجے سو جائے گی، اگر اس کی قسمت نے اس کا ساتھ دیا تو۔ جوئے خانے میں وہی محسوس ساتھی موجود ہوں گے جو عام طور پر ہر جمعے کے ہوتے ہیں، یعنی وہ خود جوئے خانے کا مالک، سوانکی، بشنی، منکمری، گولڈن، پال کورس اور ایک نیا آدمی۔ ساتھ کھیلتے ہوئے ان لوگوں کے درمیان ایک قسم کا دوستانہ تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ پچھلے جمعے کو ایک نیا آدمی آیا تھا اور اس رات وہ پوکر کھیلنے میں $1500 ہار گیا تھا۔ جارج کو امید تھی کہ اب وہ کبھی اس جوئے خانے کا رخ نہیں کرے گا۔ وہ خود اس نئے آدمی سے $800 جیتا تھا۔ شام کو دفتر سے گھر آنے کے بعد جارج نے کھانا کھایا اور پھر اخبار پڑھتا رہا۔ میگی کو اس کے معمول کا علم تھا، چنانچہ جب وہ 8 بجے جوئے خانے جانے کے لیے اٹھا تو میگی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جارج نے اپنی گاڑی حسب معمول گلی کی طرف کھڑی کی تاکہ جب وہ بغلی دروازے سے نکل کر گاڑی میں بیٹھے تو گلی سنسان ہونے کی وجہ سے کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ وہاں چند ایک گاڑیاں اور بھی کھڑی ہوا کرتی تھی۔ گاڑی لاک کر کے وہ گھوم کر سڑک پر آیا اور پھر داخلی دروازے سے سوانکی کولڈ سپاٹ میں داخل ہو کر ایک دروازے سے جس کے اوپر بڑے بڑے حروف میں آفس تحریر تھا، جوئے خانے کے اندر داخل ہو گیا۔ ہیلو جارج، اس کے اندر داخل ہوتے ہی پشنا نے چلا کر کہا۔ ہیلو، جارج نے سر ہلا کر جواب دیا اور کمرے میں موجود دوسروں کو دیکھا۔ ابھی کھیل شروع نہیں ہوا تھا اور صرف 4 آدمی ہی آئے تھے، اب ہم 5 ہو گئے ہیں، بشنا نے کہا۔ اب کھیل شروع کیا جا سکتا ہے۔ سب نے کھیل شروع کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا اور فوراً ہی کھیل شروع کر دیا گیا۔ جارج نے بل شروع کر دی اور بازی $50 بڑھانے لگا۔ اس کا ارادہ آج چند $1000 ہارنے کا تھا، لیکن قسمت اس پر حد درجے مہربان تھی اور وہ برابر جیتے جا رہا تھا۔ جارج نے نوٹ کیا کہ رات کے 12 بجے تک تمام کھیلنے والے کم از کم 2 مرتبہ آرام کرنے والے کمرے میں سستانے کے لیے گئے تھے۔ یہ دیکھ کر اسے بڑی تفتیش حاصل ہوئی، کیونکہ ایسی صورتحال میں بعد میں پولیس کے دریافت کرنے پر کوئی بھی پتہ نہ بتا سکے گا کہ کون کس وقت اور کتنی دیر کے لیے کھیل کی میز سے غیر حاضر رہا تھا۔ نئی بازی شروع ہونے پر جارج نے اپنے پتے دیکھے، اس کے بعد 3 اکے آئے تھے، ظاہر ہے وہ بازی اسی کی تھی۔ اس نے اپنے پتے میز پر الٹ کر رکھ دیے کیونکہ وہ یہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کی طرف سے یہ گمان کرے کہ جارج کھیل ختم کر کے جلد ہی گھر واپس چلا گیا۔ جب تک کہ اس کے پتے میز پر موجود تھے، کھیلنے والے یہی سمجھتے کہ وہ ضروریات سے فارغ ہونے یا سستانے کے لیے برابر والے کمرے میں گیا ہے۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ جلد از جلد گھر جا کر اپنی بیوی کو قتل کر کے اس سے پہلے ہی واپس آ جائے جب اس کی باری آنے والی ہوتی، کہ کسی کو بھی اس کی غیر موجودگی کا احساس ہو نہ سکے۔ اور منٹگوری جو اس کے سیدھے ہاتھ پر بیٹھا ہوا تھا بعد میں پولیس کو خفیہ بیان دے سکے کہ جارج نے کھیل کے دوران ایک ہاتھ بھی نہیں چھوڑا۔ پتے میز پر الٹ کر وہ مختصر سی راہداری عبور کرتا ہوا آرام کرنے والے کمرے میں پہنچا اور فوراً ہی بغلی دروازہ کھول کر گلی میں نکل آیا۔ بغلی دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے ہاتھوں پر دستانے چڑھا لیے تاکہ دروازے کے ہینڈل پر اس کی انگلیوں کے نشانات نہ بننے پائے۔ اس نے اپنے پیچھے آرام کرنے والے کمرے کا داخلی دروازہ بند کر دیا تھا تاکہ اس کی غیر موجودگی میں اگر کوئی دوسرا شخص اندر داخل ہونے کی کوشش کرے تو دروازہ بند پا کر یہی سمجھ جائے کہ اندر کوئی موجود ہے۔ اس نے دروازے کے لاک میں ایک تنکا پھنسا دیا تاکہ اس کے پیچھے خود کار قفل بند نہ ہو جائے اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جب وہ گلی سے باہر نکل کر سڑک پر آیا تو اس نے نوٹ کیا کہ گلی بالکل سنسان ہے، وہاں کوئی دوسرا تیسرا یا کوئی بھی کار موجود نہیں تھی۔ کار چلاتے ہوئے اس نے رفتار 25 میل فی گھنٹہ سے آگے بڑھنے نہیں دی۔ وہ اس اہم موقع پر تیز رفتاری کے جرم میں چالان کروانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے گاڑی چلاتے ہوئے سیٹ کے نیچے سے پلاسٹک کور میں لپٹا ہوا ریوالور نکالا اور اسے کھولا
اس کے ہاتھوں میں بدستور دستانے موجود تھے۔ اس نے گاڑی اپنے مکان سے کچھ فاصلے پر روک دی اور باقی فاصلہ اس نے تیز تیز قدموں سے پیدل چلتے ہوئے طے کیا۔ رات بہت ہو چکی تھی، گلی بالکل سنسان تھی۔ جب وہ اپنے مکان کے قریب پہنچا تو اسے پورا علاقہ تاریکی میں ڈوبا ہوا نظر آیا۔ کسی بھی مکان میں روشنی نہیں تھی۔ دستانے پہنے پہنے اس نے چابی سے مکان کا داخلی دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ خوابگاہ میں داخل ہونے کے بعد اس نے پہلے یہ یقین کر لیا کہ تمام کھڑکیوں پر پردے کھنچے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے خوابگاہ کی روشنی جلائی۔ اس کی بیوی بے ڈنگے انداز میں بے خط خوبصورت گاؤن پہنے بستر پر سو رہی تھی۔ جارج نے جیب سے ریوالور نکال کر میگی کے دل کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ اس کی بیوی بغیر آواز نکالے اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ ریوالور جیب میں واپس رکھنے کے بعد اس نے میگی کے جسم پر پڑی ہوئی چادر کو الٹ دیا تاکہ دیکھنے والے کو ایسے محسوس ہو جیسے مقتولہ نے مرنے سے پہلے کسی قسم کی آواز سن کر بستر سے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ پھر اس نے اپنی بیوی کی انگلی سے ہیرے کی انگوٹھی نکالی اور پھرتی سے زیورات رکھنے والا ڈبہ ڈریسنگ ٹیبل پر الٹ دیا۔ ڈبے سے تمام زیورات باہر نکل پڑے۔ اس نے ان میں سے صرف وہی زیورات اٹھائے جو واقعی قیمتی تھے اور انہیں اپنی جیب میں ٹھونس لیا۔ جب وہ مکان سے باہر نکلا تو اس نے اس بات کا خیال رکھا کہ وہ اپنی کار تک پہنچنے سے پہلے اسٹریٹ لائٹ کی زد میں نہ آئے۔ پڑوس کے کچھ مکانوں میں روشنی نظر آنے لگی تھی۔ غالباً انہوں نے گولی چلنے کی آواز سن لی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور ہیڈ لائٹ جلائے بغیر کار ڈرائیو کرنے لگا۔ وہاں سے کافی دور نکلنے کے بعد اس نے اپنی کار کی بتیاں روشن کی۔ کار چلاتے ہوئے وہ ایک جگہ رک گیا۔ وہ مکان اس نے پہلے ہی سے منہدم کیا ہوا تھا۔ وہاں رک کر اس نے گٹر کی مین لائن میں اپنا ریوالور، دستانے اور زیورات ڈال دیے اور پھر کار میں بیٹھ کر جوئے خانے کی طرف چل دیا۔ ان تمام عمل کے دوران وہ بے حد نروس ہو گیا تھا جس کی اسے توقع نہیں تھی۔ یہ واقعی خطرناک بات تھی کہ ایسا ممکن ہے کہ اس کا کوئی پڑوسی اندھیرے ہی میں ہی جاگ رہا ہو اور وہ گولی چلنے کی آواز سن کر فوراً اپنے مکان سے باہر نکل آیا ہو اور اندھیرے میں اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا ہو، اور جب وہ اپنے مکان سے باہر نکلا ہو تو اس نے اسے مکان سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا ہو۔ اگر ایسا ہوا بھی تو وہ کیا کر سکتا تھا؟ ظاہر ہے قتل جیسی حرکت کی حساب کی غلطی تو تھی نہیں جسے دوبارہ صحیح کیا جا سکتا ہو۔ اب جب وہ اپنے بے حد ممکن منصوبے پر عمل کر چکا تھا تو اسے اس میں بے شمار خامیاں نظر آنے لگی تھی۔ جب اس نے جوئے خانے کے پاس گلی میں اپنی کار کھڑی کی اور گھڑی میں وقت دیکھا تو اسے یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ اس سارے وقت میں اسے صرف 8 منٹ ہی لگے تھے۔ حالانکہ یہ وقفہ عین اس کے منصوبے کے مطابق تھا، لیکن وہ 8 منٹ اس پر 8 صدیوں کی طرح ہی گزرے تھے۔ گاڑی لاک کر کے وہ بغلی دروازے سے آرام کرنے والے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ بدسور خالی تھا۔ اس نے تالے میں پھنسا ہوا تنکا نکال دیا اور خود کار قفل بند ہو گیا۔ پھر اس نے آئینے کے سامنے اپنا جائزہ لیا۔ بظاہر وہ ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا تھا۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ابھی اپنی بیوی کو قتل کر کے آ رہا ہے، اس لیے اسے کسی چیز سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ آرام کرنے والے کمرے سے باہر نکلا اور جوئے کی میز پر جا کر بیٹھ گیا۔ اسے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ کھیل اسی طرح جاری تھا جس طرح وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ کسی نے بھی اسے اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا۔ کسی نے بھی اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کہاں گیا تھا۔ کسی نے بھی اسے کسی ایسی عجیب نظروں سے نہیں گھورا۔ 10 منٹ بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ کسی کو بھی یہ یاد نہیں رہے گا کہ کھیل کے دوران میز پر سے اٹھ کر گیا تھا تو اندرونی طور پر اس نے بے حد سکون محسوس کیا اور پھر بڑی بے پرواہی سے کھیلنے لگا۔ لیکن وہ دونوں ہاتھ جیت گیا۔ قسمت اس پر بے حد مہربان تھی۔ سیکنڈ منٹوں میں اور منٹ گھنٹوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ جارج نے تصوراتی نظروں سے میگی کو خون میں لت پت بستر پر پڑے دیکھا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد پولیس سرجن قتل کے وقت کا تعین کر لے گا اور وقت وہی ہوگا جس کے بارے میں 7 گواہ خلفیہ بیان دیں گے کہ وہ اس شام کھیل کے دوران 1 منٹ کے لیے بھی اٹھ کر باہر نہیں گیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ آزادی کے احساس سے خود کو کسی پرندے کی طرح ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ اس احساس میں شاید اس کی مستقل جیت کا بھی اثر تھا۔ وہ آزادی کے نشے میں مخمور ہوتا جا رہا تھا، لیکن ابھی سب سے مشکل کام باقی تھا، یعنی اپنی بیوی کی لاش کو دریافت کرنا اور پولیس کو اطلاع دینا، ان کی مشتبہ نظروں اور ان کے بے شمار سوالوں کا سامنا کرنا۔ 4:30 بجے تک جوئے کے میز پر جیتنے والا وہ واحد کھلاڑی تھا، اور تو اور منٹگمری کے بھی چند $100 اس کی جیب میں تھے۔ بشنا تقریباً $1000 خسارے میں تھا۔ سوانکی بھی $500 ہار چکا تھا۔ 4:30 بجے اس نے آخری بازی پر لگے ہوئے $600 بھی اپنی جیب میں ڈال دیے۔ آج کی رات میری تھی، جارج نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ کیا خیال ہے اب کھیل بند کیا جائے؟ جوئے خانے کے مالک سوانکی نے کہا۔ کیوں؟
जॉर्ज ने कहा। अचानक ही घर जाने के ख्याल से उसे वहशत होने लगी थी। आखिर वो किस तरह मैगी की लाश का और फिर पुलिस वालों का सामना कर सकेगा। वो ज्यादा वक्त उस बला को टालना चाहता था। अभी बजा ही क्या है, रात अभी जवान है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। चलो यहीं सही, बुशरा ने कहा। तुम कब तक जीतते रहोगे। चुनाचे खेल फिर शुरू हुआ। मटकमरी ने अलबत्ता उठकर घर चलने का इरादा किया। 5:30 बजे स्वांकी ने फिर कहा, तुम्हारा ख्याल गलत था बुशरा। आज की रात वाकई जॉर्ज की रात है। आज उसे कोई भी नहीं हरा सकता। मजीद खेलने का मतलब यह होगा कि हमारी जेबें हल्की होती रहेंगी और इसकी जेब भारी होती रहेगी। मुमकिन है आइंदा जुमे को किस्मत इस पर मेहरबान न रहे और हम आज का हिसाब बेबाक कर लें। जॉर्ज भी मरे हुए दिल से खेल खत्म करने पर तैयार हो गया। अब मुझे मैगी की लाश को दरियाफ्त करना ही पड़ेगा, जॉर्ज ने सोचा और बेदिली से नोट जेब में ठोंसते हुए कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। सुबह 6 बजे पुलिस को फोन करके बुलाने का ख्याल कुछ ऐसा खुशकुन नहीं था और फिर इन नजरों का मुकाबला करना और इनके सवालों की बौछार का सामना करना, लेकिन ये सब कुछ तो उसे करना ही था। तो मेरे साथ घर क्यों नहीं चलते, जॉर्ज ने स्वांकी को दावत दी। हम वहां आज रात की खुशी में एक जाम पिएंगे। नहीं, मैं नहीं जा सकता, स्वांकी ने माजरत करते हुए कहा। मुझे सुबह दुकान भी खोलनी है, इसलिए चंद घंटे नींद लेना जरूरी है। अच्छा, जॉर्ज ने मुर्दा दिली से कहा और दाहिनी दरवाजे से बाहर निकल आया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी करता हुआ सड़क पर से घूमकर गली में पहुंचा और गाड़ी में बैठकर आसमान को देखने लगा। सुबह सागत होने लगी थी और रात की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता छुटती जा रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो इस शहर से अपने कारोबार और अपनी दौलत को समेटकर किसी दूसरे शहर भाग जाए और नए सिरे से नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन अभी वो ऐसे किसी भी फैसले का वक्त नहीं करना चाहता था। फरार मुजरिम के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत होता है। जुए खाने से उसके मकान का फासला चंद मिनट का था। जॉर्ज आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाता हुआ घर के करीब पहुंचा। जब अपने घर के सामने उसे पुलिस की जीप खड़ी हुई नजर आई तो उसका दिल धड़कना भूल गया। क्या मैगी की लाश दरियाफ्त की जा चुकी है? क्या किसी पड़ोसी ने गोली चलने की आवाज सुनकर पुलिस को इतला दे दी थी? चलो अच्छा ही हुआ, उसने सोचा। जिन कठिन लम्हात से वो इस कदर खौफजदा था वो बीत चुके थे। अब उसे मैगी की लाश दरियाफ्त करने का काम नहीं करना पड़ेगा। उसने पुलिस की गाड़ी की तरफ देखे बगैर ही गाड़ी अपने मकान के अहाते में दाखिल कर दी और बटन दबाकर गैरेज का दरवाजा खोला। फिर वो गैरेज के अंदर ले गया। उसके पीछे गैरेज का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। गाड़ी से निकलकर जॉर्ज ने चाबी की मदद से वो दरवाजा खोला जो किचन में खुलता था। उसे पूरी उम्मीद थी कि अंदर चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले मौजूद होंगे, लेकिन उसे ये देखकर हैरत हुई कि अंदर तारीकी और सन्नाटे का राज था। कुछ ना समझते हुए उसने अपने मामूलात पर अमल करने का फैसला किया और एक कतेली में काफी का पानी भरकर गैस के चूल्हे पर रख दिया। फौरन उसे कॉल बेल की आवाज सुनाई दी। बाहर पुलिस वाले कॉल बेल बजा रहे थे। वो कमरों में रोशनी करता हुआ दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजा खोला। बाहर 2 पुलिस वाले खड़े थे। सुबह बहर, जॉर्ज ने खुशदिली से कहा। अंदर आ जाएं। किचन में मैंने अभी काफी का पानी गर्म करने के लिए रखा है। मेरी बीवी अभी बेदार नहीं हुई। फिर उसने एक माजरती मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं अभी घर वापस आया हूं। हम जानते हैं, एक पुलिस वाले ने कहा। हम बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बाहर काफी सर्दी थी। कॉफी का एक एक कप पीने में कोई खर्च नहीं। वो दोनों जॉर्ज के पीछे पीछे किचन में दाखिल हुए। कटेली में पानी उबर रहा था। उसने सुगर शोहरों की तरह 3 प्यालियां उठाई, फिर करीम और चीनी निकाली और फिर चमचे। फिर कुछ सोचकर उसने डबल रोटी निकाली और रेफ्रिजरेटर की तरफ बढ़ा ताकि अंदर से मक्खन निकाल सके। उस दौरान में पुलिस वाले खामोश रहे। जॉर्ज को उनकी खामोशी से बड़ी उलझन होती रही। आखिर ये लोग क्यों खामोश हैं? ये सवालात क्यों नहीं करते? क्या मैगी की लाश मुर्दा खाने ले जाई जा चुकी है? और क्या ये 2 पुलिस वाले इसलिए छोड़ दिए गए हैं ताकि वो उसे ये अंदोखनाक खबर सुना सके? आज किस्मत मुझ पर मेहरबान थी, जॉर्ज ने खुद ही कहना शुरू किया। तमाम रात में चंद दोस्तों के साथ पोकर खेलता रहा और इतनी रकम जीत कर उठा कि अपनी बीवी के लिए एक मंका कोट खरीद सकूं। मेरा दिल तो ये चाह रहा था कि फौरन मंकी को जगाकर ये खुशखबरी सुना दूं, लेकिन नहीं, वो इस तरह जगाने पर मुझे कच्चा खा जाएगी। अगर मैं उससे ये कहूं कि आज मैं बुरी तरह हार कर आया हूं तो कैसा रहेगा? पुलिस वाले जवाब में खामोश रहे। उसने कॉफी बनाई और फिर डबल रोटी पर मक्खन लगाकर उनके सामने स्लाइस रखते हुए कहा, आप लोग तशरीफ रखें और अब बताएं आखिर आपका आना कैसे हुआ? स्लाइस लें, तकल्लुफ की कोई बात नहीं। शुक्रिया, एक पुलिस वाले ने कहा और दोनों ने एक हाथ बढ़ाकर मक्खन लगे हुए स्लाइस उठा लिए। तो तुम आज सारी रात पोकर खेलते रहे? एक पुलिस वाले ने कहा।
हाँ, जॉर्ज ने जवाब दिया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुमकिन है पोकर खेलना कानून के खिलाफ हो, लेकिन आजकल हर शख्स पोकर खेलता है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। पुलिस वाले ने जवाब दिया। ये बताइए कि आज खेल किस वक्त शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ? खेल पिछली रात तकरीबन 9 बजे शुरू हुआ था, जॉर्ज ने जवाब दिया, और अभी कोई 10 मिनट पहले ही खत्म हुआ है। क्या तुम तमाम वक्त वहां मौजूद रहे? दूसरा सवाल हुआ। हाँ बिल्कुल, जॉर्ज ने बड़े यकीन से जवाब दिया। क्यों? उसने भोलपन से एक पुलिस वाले की आंखों में झांकते हुए कहा। उसका दिल चाहा कि वो ये कह दे कि वो ये सब कुछ साबित कर सकता है। जुए खाने में तमाम वक्त मौजूद रहने की गवाही 7 आदमी दे सकते हैं, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। बहुत खूब, पुलिस वाले ने कहा। तुम्हारे अलावा दूसरे खेलने वाले कौन कौन थे? तीसरा सवाल हुआ। छोड़िए जनाब, जॉर्ज ने इस तरह कहा जैसे वो इस सवाल का मतलब गलत समझ रहा हो। हम लोग कोई जुआ नहीं खेल रहे थे, बस वक्त गुजारी के लिए पोकर खेलते थे। हम हर जुमे की रात पोकर खेलते हैं। अगर आप मेरे जरिए दूसरों को फंसाना चाहते हैं तो मैं हरगिज उसके लिए तैयार नहीं हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पुलिस वाले ने उसे यकीन दिलाया। हमें इन तमाम लोगों के नाम पहले ही मालूम है जो आज रात खेल रहे थे। हम ये पूछना चाहते हैं कि अब मिस्टर मंकट्री उस वक्त वहां मौजूद थे जब खेल शुरू हुआ था, यानी 9 बजे? मंटगमरी, जॉर्ज ने कब्रे खैरत से कहा। जी हाँ बिल्कुल, वो मुझसे पहले वहां मौजूद थे और मेरे आने ही पर खेल शुरू हुआ था। अच्छा, तो वो किस वक्त वहां से गए? कौन मंटगमरी? जॉर्ज ने दिल ही दिल में हैरान होते हुए दरियाफ्त किया। सवालात का रुख उसकी समझ से बाहर था। जी हाँ, हम मिस्टर मंटगमरी ही के बारे में दरियाफ्त कर रहे थे। जॉर्ज ने कुछ सोचते हुए कहा। वो खेल खत्म होने से कुछ देर पहले ही घर चला गया था। मेरा ख्याल है कि उस वक्त 4:30 बजे थे, लेकिन आप ये सवालात किस लिए पूछ रहे हैं? क्या खेल के दौरान किसी वक्त उठकर बाहर गए थे? पुलिस वाले ने उसके सवाल को नजरअंदाज कर दिया। नहीं, जॉर्ज ने जवाब दिया, हमें से कोई भी उठकर बाहर नहीं गया। क्या तुम अदालत के सामने हलफ उठा सकोगे? क्यों नहीं, जॉर्ज ने कुछ झिझकते हुए जवाब दिया। मैं हर वक्त वहां मौजूद रहा और हमें से कोई भी खेल के दौरान उठकर बाहर नहीं गया। मैं हल्फ उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन इन तमाम सवालों का मकसद क्या है? तो ठीक है, पुलिस वाले ने मक्खन लगे हुए स्लाइस का आखिरी लुकमा लेते हुए कहा। अगर तुम इतने ही पुरयकीन हो तो यकीनन दूसरे भी यही बयान देंगे। इसका मतलब यह है कि मंटगमरी का बयान बिल्कुल दुरुस्त है। हमें उसके बयान पर यकीन था, लेकिन फिर भी यह हमारा फर्ज है कि हम उसकी तस्दीक करते। दोनों पुलिस वाले काफी का आखिरी गुण लेकर खड़े हो गए। लेकिन ये सब क्या है? आप लोग किस बात की तस्दीक करना चाहते थे? जॉर्ज ने हैरतज़दा होते हुए पूछा। कुछ नहीं, मंटगमरी की बीवी को आज रात 11 बजे और 12 बजे के दरमियान गोली मारकर खला कर दिया गया है, पुलिस वाले ने जवाब दिया। नहीं, जॉर्ज को यकीन नहीं आया। अब तुम्हारे बयान के बाद ये बात साबित हो गई है कि उसकी बीवी को खला करने वाला कोई चोर था। पुलिस वाले ने अपनी गुफ्तगू जारी रखी। लेकिन घर में से सिर्फ जेवरात ही गायब हैं। चोर ने कोई चीज चुराने की जहमत नहीं की। इसके अलावा हमें ऐसी कोई निशानी नहीं मिली जिससे यह जाहिर होता कि चोर जबरदस्ती किसी खिड़की के जरिए मकान के अंदर दाखिल हुआ था। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए हमारा ये सोचना कुदरती अमर था कि कातिल दरअसल मंटगमरी है। लेकिन जाए वारदात से अदम मौजूदगी साबित करने वाले 7 गवाहों की मौजूदगी में हमें अपने इस ख्याल से दस्तबरदार होना पड़ेगा। जॉर्ज निकाहत से कुर्सी पर गिर गया। तुम्हें यह खबर सुनकर बहुत सदमा हुआ, दूसरे पुलिस वाले ने कहा। क्या मंटगमरी तुम्हारा बहुत गहरा दोस्त है? हाँ, जॉर्ज ने खला में घूरते हुए कहा। 6 माह पहले हम दोनों साथ ही मछलू का शिकार करने झील पर गए थे और बारिश की वजह से 3 रोज तक कैबिन में कैद होकर रह गए थे। फिर हमने एक साथ पोकर खेलना शुरू किया। उस वक्त से आज तक हम दोनों हर जुमे को बाकायदगी से पोकर खेल रहे हैं। और 6 माह पहले कैबिन में कैद होने के बाद हम दोनों ने एक ही रिसाले में एक ही कहानी पढ़कर एक साथ अपनी बीवी को कत्ल करने के लिए एक ही जैसा मंसूबा बनाया था। जॉर्ज ने तलही के साथ सोचा। और ये सब कुछ पुलिस को कैसे बताता? बड़ा अफसोस हुआ, पुलिस वाला कह रहा था। आप तशरीफ रखें, हम खुद ही बाहर निकल जाएंगे। चल लम्हों बाद जॉर्ज को दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी। बमुश्किल तमाम वो कुर्सी पर से उठा और ये इत्मीनान कर लेने के बाद कि पुलिस वाले मकान से बाहर जा चुके हैं, वो अंधों की तरह फर्नीचर से टकराता हुआ दीवारों का सहारा लेते हुए ख्वाबगाह में पहुंचा। ख्वाबगाह की रोशनी जली हुई थी। मैगी इसी तरह लेटी हुई थी जिस तरह वो उसे छोड़कर गया था। फर्क सिर्फ ये था कि अब ख्वाबगाह के दरवाजे में घुसते ही देखने वाले को ये एहसास हो जाता कि मैगी मर चुकी है और खून से लथपथ चादर खुश्क हो चुकी थी। खुदा तुम्हारा बेड़ा गर्क करे मंटगमरी, जॉर्ज ने कराहते हुए कहा। तुम्हें भी आज ही की रात मिली थी अपनी बीवी को कत्ल करने के लिए? वो लड़खड़ाता हुआ बिस्तर की तरफ बढ़ा। उसकी नजरें अपनी बीवी की लाश पर जमी हुई थी और उसका जहन उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए बेशुमार मंसूबों पर गौर कर रहा था।
पहले उसने सोचा कि क्यों ना वो अपने असली मंसूबे पर अमल करते हुए पुलिस को फोन करके बुला ले, लेकिन वो ये किस तरह साबित करता कि मोंटगोमरी की बीवी और उसकी बीवी का कातिल एक ही चोर था। उसने पहले मोंटगोमरी की बीवी को कत्ल किया और फिर उसकी बीवी को। उसके लिए हाजिर जरूरी था कि दोनों औरतों का कत्ल एक ही रिवाल्वर से हुआ हो और दोनों के जिस्मों से एक ही रिवाल्वर से चलाई हुई गोलियां बरामद हुई। शायद पहले ऐसा मुमकिन होता, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता था। सबसे टेढ़ा मसला जो उसके सामने था वो ये था कि दो शोहरों की दो बीवियां एक ही रात में कत्ल होती हैं। दोनों का कत्ल हूबहू एक जैसा है। दोनों शोहरों की जाए वारदात से गैर मौजूदगी एक ही किस्म की शहादत मुहैया करती है, बल्कि उसकी अपनी शहादत ने मोंटगोमरी को हर किस्म के शको शुबे से बलातर कर दिया था। और फिर दोनों कत्ल एक ही रात होते हैं। दोनों शोहर एक ही रात एक ही जुए खाने में एक साथ जुआ खेल रहे थे। अलबत्ता मोंटगोमरी को उस पर एक फोकियत हासिल थी। उसने अपनी बीवी की लाश को उससे पहले ही दरियाफ्त करने के अपनी जान बचा ली थी, लेकिन पुलिस वाले इस कदर मुशाबहत महसूस करने के बाद भी मोंटगोमरी को छोड़ देगी। मुझे बताओ मैं क्या करूं, जॉर्ज ने सरगोशी में अपनी बीवी की लाश को घूरते हुए कहा।